the book that is going to be the speech of India. Whatever I speak from my heart only. At this juncture, we would like to appreciate Dr. Purani for her relentless effort to bring out a beautiful, life-transforming book. The first of its kind, that too at this young age. The vision, the knowledge that should be gained and should be transformed at 60 or 70 age with God's grace. Purani got it at the age of 30 plus. It is a little surprise for me because few days back I met Vanada. Not few days back, on 9th. On her birthday, I met her. We had a casual talk with regard to this function. At that time, in a casual talk itself, almost Vanada repeated all the crux and important points in this book. Almost he memorized the whole book. I thought she is going to precede me in the review. It is a little disappointment for me. Anyhow, thank God I am saved. Because you are going to cover everything, I am going to cover only important key points that I want to carry on to the people here. Before moving to the book review, I would like to congratulate the parents of Dr. Purani. Vani and Dandaban. கண்டிப்பா நீங்க ரெண்டு பேரும் எழுந்துங்க, ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க. Not only Vani and Dandabani, but also Vaidyanathan and Vanada Vaidyanathan. They are the true mentors, second parent for Purani. Then we have to, thankfully, with gratitude, we have to remember Karthik and the little one, Jisha. And then most source for Purani to write this book, none other than her only daughter Chinmayi. Chinmayi, where is Chinmayi? Nina Mukyamana VIP. Because I am going through the book, I found out this book is meant only for you. Yes, it is going to start only from Chinmayi. Then ரொம்ப மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு புக்கை ரெடி பண்ணி, பிகாஸ் ஐ யூஸ் ரீட் மெனி நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ். அதில் பார்த்தா ராபின்சனோட எல்லா புக்கையும் நான் படிச்சிருக்கேன், எல்லா புக்கும் வச்சிருக்கிறேன். ராபின்சன் ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸ் ட்ரெயினர், ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட். He is also like for an NLP trainer. ஆனால் ராபின்சன் புக் ஈக்குவலா அதோட பெஸ்டா உண்மையில நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக சொல்றேன். ஐ வென்ட் த்ரூ த புக் ஃபுல்லி. நீங்கள் வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா ராபின்சன் புக் வாங்கி கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. ராபின்சன் 60 வயசுல செஞ்ச விஷயத்த 30+ பூரணி ரொம்ப அழகா அந்த புக்கை வடிவமைச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இட் இஸ் ப்ரவுட் மூமெண்ட் ஃபார் பாண்டிச்சேரி. And as far as my knowledge is concerned, இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷனல் லைஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் புக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி, முதல் தடவையா உலக அளவில் போற ஒரு புக்கு. லெட்ஸ் ஹேவ் a big round of applause for Purani. Purani எங்க இருக்கீங்க? வாங்க. Congratulations, all the very best. Really we are moved by your great effort. எனக்கு தெரியும் இங்க ஒரு 10 நிமிஷம் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கான ப்ரிப்பரேஷன் மினிமம் we have to make for 2 hours. 2 மணி நேரம் அதற்காக நம்ம இன்புட் கொடுத்தா தான் ஒரு 10 to 15 minutes we can speak in the stage. அது இப்போ நான் பேசுறது ஒரு 10 நிமிஷம் எல்லாரும் கேட்டு மறந்து போயிடுவாங்க. There is no record for it. Even if there are some mistakes or some flaws, people will come and say and then go off. But you create a history. ஒரு பக்கம் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா
50 பக்கத்தை எழுதி கிழிக்கணும் until you get the perfection. ஏன்னா the beautifully decorated words, the beautifully coined sentences I went through again and again. 2 to 3 times I went through the book because the content are so heavy. Casually படிக்கிற book கிடையாது. It is rightly said by Purani. It is not only a book to read, but also a workbook to be practiced. 100% it is a workbook to be practiced. It is very properly titled as 5 minutes magic. ஏன்னா 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே அந்த கண்டென்ட்டை படிக்க முடியாது. அந்த 5 படிச்சுட்டு ஏன்னா திரும்ப வந்து அதில் வந்து again we have to go through again and again. அதுக்கப்புறம் அந்த 5 minutes முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் we can move on to other thing. இந்த 5 minutes magic இதை பார்த்த உடனே நினச்சேன் how brilliant Purani is. ஏன்னா எவ்ரி இயர் நம்ம நியூ இயர்லையோ மற்ற டைம்லையோ வில் மேக் அ ஓத். வாரத்துக்கு ஒரு புக்கு படிக்க போகிறேன், 52 வாரத்தில் 52 புக் படித்து முடிக்க போகிறேன் அடுத்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஜிம்மில் போய் சேர போகிறேன், ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறேன், 3 மாதத்தில் 6 பேக்ஸோட வெளியே வர போகிறேன். ஆனால் அது எதுவுமே நடக்காது. ஏன்னா அன்ரீச்சபிள் டார்கெட். வாரத்தில் ஒரு புக்கு படிக்கிறதுலாம் சாத்தியமே கிடையாது. ஆனால் ஒரு நாளைக்கு 5 நிமிஷம்ன்றது இட் இஸ் பாசிபிள். ஒரு நாளைக்கு 5 நிமிஷம் என்னால் படிக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக முடியும். ஒரு நாளைக்கு 5 நிமிஷன்றப்ப ஒரு மாதத்துக்கு 150 நிமிஷம், அதுமாதிரி 12 into 150 என்னால் வந்து ஒரு 1800 மினிட்ஸுக்கான விஷயத்தை கொடுக்க முடியுன்றதுக்காக தான் she has properly titled this book as 5 minutes magic. 2 விஷயம் 5 minutes முடிச்சிடறேன். டெஃபினெட்லி ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி. இந்த 5 minutes magic புக்கை பற்றி 2 விஷயம் நீங்கள் எல்லாம் அவசியம் தெரிஞ்சு கொண்டே ஆக வேண்டும். இது 100% a book to be preserved, book to be presented to the younger generation. கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு புக்கு. அதுக்கு முந்தைய நாம் வாங்கி படிச்சுருக்கோம். ஏன்னா நாம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா நம்ம பிள்ளைங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணாது. ஆல் குட் ஹேபிட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஒன்லி ஃப்ரம் அஸ். நாம் என்ன செய்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய சில்ட்ரன்ஸும் கிராண்ட் சில்ட்ரனும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால் இது வந்து ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் புக். ஒரு பேஜ் ஒரு வேர்டு கூட அது வேஸ்ட்டு கிடையாது. ஏன்னா இந்த புக் பார்த்துருப்பீங்க, ப்ரோக்ராஸ்டினேஷனை டிஃபீட் பண்ணி ஹாப்பினஸையும் சக்ஸஸையும் கொண்டு வர்றதுக்கான வழிமுறைகள். ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் இஸ் ஒரு ஹாரிபிள் டேமேஜ். இட் வில் கிரியேட் அ ஹாரிபிள் டேமேஜ் டு ஒன்ஸ் லைஃப் அண்ட் கேரக்டர். அதை எப்படி டிஃபீட் பண்ணுன்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் தான் சொன்னேன். ஒன்று 5 minutes கொடுக்கணும். இப்போ ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் ஏன் வருது அப்படின்னு ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன காரணத்தால் ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் வருது, வாட் ஆர் த காசஸ், எவ்வளோ நாள் அது ப்ரோக்ராஸ்டினேட் பண்ணுறோம், ஏன் ப்ரோக்ராஸ்டினேட் பண்ணுறோம், அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது, அதற்கான ஆக்ஷன் பிளான் என்ன. ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் ஜஸ்ட் லைக் தேரிடிலாம் சொல்லிட்டு போகல, ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாத்தையும் கடைசி என் பாயிண்ட் வரைக்கும். அதே மாதிரி ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் வர்றதுக்கு அதை டிஃபீட் பண்ணணும்னு சொன்னால் the first thing we have to do is only the habit change. அப்போ ரொம்ப முக்கியமாக அடுத்த அது மாதிரி 13 சாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 2வது சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிட்டு தான் உன்னோட பெஸ்ட் எனிமியும் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டும். அப்போ வாழ்க்கையில் நம்ம இப்போ ஹேபிட் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா மைண்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ இது சொன்ன மாதிரி எப்பயுமே நம்மளுடைய தாட்டு தான் ஆக்ஷனாக மாறுது, ஆக்ஷன் தான் ஹேபிட்டாக மாறுது, ஹேபிட்டு தான் கேரக்டராக மாறுது, கேரக்டர் தான் வாழ்க்கையாக மாறுது. அப்போ when you want to change your life, you have to change your thought and habit. அது எப்படி குட் ஹேபிட் ஃபார்ம் பண்ணுறது, அது எப்படி பேட் ஹேபிட்டை எப்படி மாற்றுறது, அதற்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன, எவ்ரிதிங் பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன். அது மாதிரி 13 சாப்டர்ஸும் எவ்ரி வேர்ட் மேட்டர்ஸ். அதனால் தயவுசெய்து இந்த புக்கு அவசியம் ஒவ்வொருத்தரும் வாங்குங்க. அதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கிஃப்ட் நம்ம யாருக்கும் கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கிஃப்ட் ஐ கேன் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. அதனால் கண்டிப்பாக இந்த புக்கை வாங்கி நீங்கள் தயவுசெய்து படிங்க. ஒரு தடவை படித்தா போடாது,
மினிமம் ஒரு 10 தடவையாவது படித்தாதான் அங்கே இருக்க உள்ள கண்டென்ட்டை நம்மளால் கன்சீவ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஐ ட்ரை டு மை லெவல் பெஸ்ட். அடுத்த 2 விஷயம் சொல்லிட்டு என்னுடைய இதை முடிச்சிடுறேன். ஒன்று வந்து பூரணி இதில் ஒரு விஷயம், முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. 1% improvement will bring a remarkable change. அந்த 1% improvement, அதாவது இந்த 5 minutes magic, எவ்ரிடே 5 minutes கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம பண்ணிட்டு வந்தோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 minutes இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1% பார்த்தா சாதாரணமாக தெரியும், 5 minutes பார்த்தா சாதாரணமாக தெரியும். ஆனால் எவ்ரிடே இன்னொரு கூட்டுகளான ஒர்க் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க ஒரு மேத்தட் டாஸ்க்கை வந்து சின்னதாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த என்டையர் புக்கில் 13 விஷயம் பிரிச்சிருக்காங்க. அப்போ இந்த எவ்வரி விஷயத்துலையும் 1% டெய்லி நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்தோம்னா எண்ட் ஆஃப் த இயர் எவ்வளோ சேஞ்ச் வரும் தெரியுங்களா? இந்த ரிசர்ச் அப்ரூவ் எவ்வளோ சேஞ்ச் வரும்னா 37 times more than what we had at the beginning of the year. 37% கிடையாது, 37 times what we had in the beginning of the year. வருஷம் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற 37% பங்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அது ப்ரூவனாக சொல்லியிருக்காங்க. The research has also shown that. அதனால this is one important thing. ரெண்டாவது அபவுட் பூரணி, கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. கடைசி ஒரே ஒரு விஷயம், இதை நீங்கள் எல்லாத்தையும் மைண்டில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த லாஸ்ட் லெக்சர்னு ஒரு புக். இட் இஸ் ரிட்டன் பை ராண்டி பாஷ். அவர் கார்னிகி மெலான் யூனிவர்சிட்டியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஸர். இந்த கார்னிகி மெலான் யூனிவர்சிட்டியில் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்களுடைய அலுமினி யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு ஒரு லெக்சர் கொடுப்பாங்க. அந்த லெக்சர் கொடுக்கறது படிக்கும்போது the alumni has assumed that it is his last lecture. அதுக்கப்புறம் he is no more in the world. அதுதான் அவர் கொடுக்குற கடைசி லெக்சர் நினச்சிக்கிட்டு they have to give their soul in giving that lecture. எவ்ரி இயர் நடக்கும் அது மாதிரி ராண்டி பாஷ் வந்து அவரோட 48வது வயசில் அந்த லாஸ்ட் லெக்சர் கூப்பிடுறாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ராண்டி பாஷ் வாஸ் அஃபெக்டட் பை pancreatic cancer. உண்மையான அவருக்கு லாஸ்ட் லெக்சர். ஏன்னா he knows pretty well that he is going to die after 6 months. அப்போ அவர் ஒய்ஃபுக்கு 40 வயசு தான் ஆகுது. ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை, 1 வயசு ஒரு குழந்தை, ஒரு 8 வயசில் ஒரு குழந்தை, 2 பெண் குழந்தைகள். அவர் அந்த 2 குழந்தைகளுக்கான செட்டில்மெண்ட்டு, ஒய்ஃபுக்கான செட்டில்மெண்ட் எல்லாம், ஏன்னா he knows எல்லாம் பண்ணுறதுக்காக எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த லாஸ்ட் லெக்சர் கூப்பிட்டாங்க. அவங்க ஒய்ஃப் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க, போகாதீங்க, இதெல்லாம் தேவையில்லை, அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. இல்லை முடியவே முடியாதுன்னு போய் லாஸ்ட் லெக்சர் கொடுத்துட்டு he also authored a book. அதான் லாஸ்ட் லெக்சர். அந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட அந்த புக்கை கேட்கும்போது அவர் சொன்ன 2 விஷயம். ஒன்று வந்து என் பொண்ணுக்கு 1 வயசு ஆகும், ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு உங்கள் அப்பா யாருன்னு கேட்டால் the world will say the person who authored the last lecture, ராண்டி பாஷ். ரெண்டாவது ஒரு விஷயம், அந்த வந்த பணத்தில் a portion of the money is giving for the pancreatic cancer care. அப்போ இன்னைக்கு ராண்டி பாஷ் இல்லை, நீங்கள் வந்து ராண்டி பாஷ் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம்னா not because of any other thing but because of the legacy created through his book. Now Purani is hale and healthy. She is going to live for 80-100. But at this age she has created a legacy. நாளைக்கு சின்மையை வந்து பூரணி யாருன்னு கேட்டால் 5 minutes மேஜிக் எழுது எங்கள் அம்மா தான் பூரணின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு லெகசி கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. நாட் ஓன்லி தட், இந்த ராண்டி பாஷ் மாதிரி வர பணத்தில் ஒரு போர்ஷனை போய் அந்த ஹேஸ் எம்பவர்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் கொடுத்து எத்தனையோ வாழ்க்கையை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அதனால் இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் டு ப்ரொமோட் திஸ் புக், டு பை திஸ் புக். ஆல் த வெரி பெஸ்ட் பூரணி.